ओम श्री लक्ष्मी देव्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी त्रैलोक्य चिंतामणि देवी कमलिनी समुद्र मंथन जात होइल जे पुणी तेणु तेणु बोलाऊ जे तुम्हें लक्ष्मी ठाकुराणी। नमस्ते नमस्ते नमस्तेचार जगन्नाथ कांत नमस्ते नमस्ते देवी वरुण दुहित तुम्हें माँ माया जेबे होइब प्रसन्न तकाई कहबे तुम्ब पुराण आख्यान उत्तरासुर भई इंद्र पलायन गला मेरु जे कंदरे जाई लुचुण रहिला एमंत समय जे नारद महर्षि संगते अछंती जे अनेक बाल शिशि नारद को देखी इंद्र विनय करिण आसन जे पदासन दे पूजे पुण भो मा मुनि तुम्हु पुछाए कथाए केवण हेतु मोर सर्वत्याग होए। यह शुणी इंद्र आगे नारद कहती सावधान हो शुण साची देवीपति लक्ष्मी जाकु बाम होए भल नहीं तार अन्नवस्त्र न मिलई नव से सभार गुरुजे पंचमा व्रत गर्भर न कला तेणु लक्ष्मी बाम सुर सभा त्याग है शुणी वचन इंद्र जोड़े पाणी दिव्यासन बसाई कह साधुवाणी तुम कह मुनिवर प्रमलक्ष्मी व्यवहार तुम मुकु शुणी पातक जाऊ मोर बदयंती नारद शुण भगवान लक्ष्मी चढ़ा होइले जे जगमोहन होइले जे मत भावे शुण मुख हई यक मन शुण कर्ण मन सावधान होई नमस्ते मेषजे शुक्ल जे दशमी गुरुवार लक्ष्मी नारायण व्रत पड़े से दिन रात्र पहर करू परम लक्ष्मी उठी अभय पद्म पदे जाई कले देवी स्तुति आज्ञा देले महाप्रभु नगर बुलीजी नगर चरचामन बुझी न आसबि गोविंद बोइले लक्ष्मी मेघ हो जीवु बड़ भाई न आसुणु बेला हूँ आसबु श्रीमुखर आज्ञा पाई हरिर घरणी बड़ नगर बुलवाक गले कमलिनी जगन्नाथ मुखर ऐसन बाणी शुणी भंडार कर को विजय कले कमलिनी बाची बाची अनेक जे अलंकार नेले आपण श्री हस्तमाए सुबेश होइले नासिकारे नवरत्न मशुणी खंजिले चौशरी रत्नमाला कंठे लंबाइले नीला संगे खंजिले माणिक्य दिव्य हीरा मुकुता प्रवाह सोए रत्न चौसरा गोटे खंजिले माए रत्न उड़ी आनी पयरे खिले माए नेपुर पयरे पिंधिले माए नेपुर बाजेणी शिखर सुबन भाई मुद्रिका सोहई जे विधि अनेक माए सुबेश होई रत्न संदोल विजय विष्णुर घरणी नगर बुली जाऊँ देवी कमलिनी 60 सहस्र घर द्वारावतीपुर नगर जाक बुलीण आसती तत्पर सबुदारे परम लक्ष्मी फेरीगले आचारवंत बोली क्या न देखिले केवण युवती जे निद्र उठी नहीं अगणा खड़िकी द्वारे छेड़ा दे नहीं सात पंच नारी माने एक रुंड हुई केवल संगात केवल सही सुदश व्रत गले गो कि फल मिलई ता शुणी परम लक्ष्मी न पारे सही बोले मोहर व्रत घेनी अंक नहीं विमुख होइन महालक्ष्मी वेगे जाई साप्य दे परम लक्ष्मी लेउटाणी बेले देखिले नगर बाहर चंडाल दुआरे नगर बाहर श्रेया चंडालिनी नगर बाहर श्रेया चंडालिनी घर तीन दिन खड़ कही कुंडीचा नबर से दिन पड़िएछु लक्ष्मी गुरुवार शौचकरण से लिपिला घर द्वार यही चंडालिनी मोर भकति घेनिला रात्र पहर तथा निद्र उठिला एक बने गाईरे जे गोबर आनिला मृत्तिका मिसाई से घर सुसंचय कला अति जत्नकरण से मुरुज लेखिला तहिर उपरण पद्म कुटिक लेखिला पद्म उपरण थापिला माधवी लताए तहि उपर थापिला कुंकुम तोपाए गंध जे एका घेनी चंडालिनी गला नदी पशिण पंचु श्राहन सारिला कलसी गोटे नहीं द्वारे से चापिला पंचपन्न पुष्प दे तहिरी रखिला दुब 10 केरा जे चंडोल 10 कोटी घेनी चंडालिनी कही हुईन विनती मोह छार चंडालिनी किछि न जाणई किंचित भगति मोर घेन महामाई पद्मलोचनी मागो पद्म फुले बाई पद्म देखी सरदा बलिला महामाई बोइले लो चंडालिनी मागी घेन बर प्रसन्न होइली नाश दुख गला तोर चंडालिनी कहुची शिर कर दे जेबर मागी बर दिह महामाई गुहल को देबु मागई लक्ष्मी गंडा गाई गंगा जे जमुना देबु धन ये धन मागई कोल को नंदन देबु हस्त सुन मही चारि जुग रही अमर बर पाई लक्ष्मी जे बोइले तू को होइलु कि बाई द्वारका संपद जाक घेनिलु छड़ाई सबु बर जाक मुझे देली जे पारई अमर बर देले के अमर बर हेले देहि न पारई जीव थिबा जाक तुल कई बोले भुंजिबु अंतकाले अमर वैकुंठे बसिबु मोहव्रत करी तुल बंचुथिबु दिन मोहर व्रत को तुल न करिबु आन चंडालिनी बोलुअछि शिर कर दे जो आज्ञा हेब मते ठाकुराणी आई
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତୋହି ତୋହର ଆଗରେ ମୂଲ ଯାଉଅଛି କହି। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଞ୍ଜଇ ଆଇଁଷ ପ୍ରାଣେ ନ ମାରଇ ମୁଁ ବୁଲାଇ ଦେଶ ଦେଶ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କାଢ଼ଇ ପାଉଁଶ ତାହାର ବଂଶକୁ ମୁଁ କରଇ ପ୍ରାଣୀନାଶ। ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଛାଡ଼େ କଳା ସବୁ ହାତସିରି ଯାକ ତାର ଘରେ ମେଳା। ସେଜପାରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥାଏ ବାଙ୍କ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେ ହୋଇଥାଏ କାଙ୍କ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଜେ ଭାଞ୍ଜଇ ଯେ ଖଇ ତାହାର ବଂଶକୁ ମୁଁ ଯେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇ। ମୋର ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ଭାଞ୍ଜଇ ଚାଉଳ ତାହାର ବଂଶକୁ ମୁଁ କରଇ ନେହୁଳ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଘେନଇ ଅଇଁଳା ତାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ଦେବୀ ଯେ କମଳା। ସିନ୍ଦୁର କଜ୍ଜଳ ସେ ହଳଦୀ ଘେନଇ ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଁ ସର୍ବଦା ହୁଅଇ। ଗୁରୁବାର ନ ଯିବଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଶ ଏତେ ପରିଗ୍ରହ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ। ବର ଦେଇ କରି ଗଲେ ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ବିଜେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବୀ କମଳିନୀ। ହରି ବଳରାମ ଯେ ମୃଗା ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗ ବଳ କରି ବଳରାମେ ଯେ ଭେଟିଲେ। ଦେଖ କନାଇ ତ ଭାରିଜାର ଗୁଣ କେତେ ଯେ ଅନାଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହାଡ଼ିଦରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣଦରେ ଥିବ ସ୍ନାନ ନ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ଏମନ୍ତ କରିନେ ସେ ଯେ ଘରକୁ ଆସିବ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କି ବିଟାଳ କରାଇବ। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ବୋଲି ନାମ ଅଛି ବହି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ପାରଇ ସହି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବ୍ରତ ବୋଲିଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାର ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜେ ତା ପୟର। ଏ ମୋହର ବୋଲ କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଏ ଭାରି ଜାତିଲେ ଭାଇ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଘରର ଘରଣୀ ଗଲେ ଶୋଭା କି ପାଇବ। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଭାରିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ତୋଳ ଦେବ ରାଜ। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ଯେ ଘରେ ତୋଳିବୁ କୁକୁଡ଼ା ଶୂକର ଲୁଚାଇ ପାଳିବୁ। ମୋହର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆହୁ ନ ଆସିବୁ। ମାଇପକୁ ଘେନି ନଗରେ ବାହାରେ ତୁ ଥିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥେ ବୋଇଲେ ହେ ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଜାକୁ ପାଇବ ହିଁ କାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ପାଇ ଏମନ୍ତ ଭାରିଜା ଏ ଭାରିଜା ଛାଡ଼ିଲେ କୂଳକୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା। ସ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧ କଲେ କ୍ଷମା କରେ କାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧ କଲେ କ୍ଷମେ ଯେ ସାମନ୍ତ। ରଜନୀନ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁର ଯଜମା ବାରେ ମାତ୍ର ଦୋଷ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ କର କ୍ଷମା। ସ୍ୱର୍ଗର ଯେ ଦେବଗଣ ମାନ ଅଣାଇବା ରୋଷାଇ ଯେ ସଞ୍ଚା କରି ଜାଣି ଭୁଞ୍ଜାଇବା। ଏବାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତିର କରିବା ଆଉ ବାର ଦୋଷ କଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। ବଳରାମେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ କମଳିନୀ ଥିଲେ ଭାଇ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ବେକ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗର୍ଭକୁ ଯେ ନ ପାରେ ସହି। ଜଗନ୍ନାଥେ ବୋଇଲେ ହୋ ବଳରାମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିଲୁ ଗୋସାଇଁ। ତୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ବର କରିଥିଲା କନକ ବେଦୀରେ ନେଇ ବିଭା କରାଇଲା। ବିଭା ଦେଲା ବେଳେ ମୋତେ ବୋଲିଛି ବରୁଣ ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ଯେ ନାରାୟଣ। ଦୋଷ କ୍ଷମା ଯେ ନ କଲ କିଛି ତ ଦୋଷକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଯେ ଦେଲ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବଳରାମ ଭାଇ କେମନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ହେ କହ୍ନାଇ ମୋହର ବଚନ ଭାଇ ନ ଭାବରେ ତୁହି। ଭାରିଜା ବୋଲିଣ ପାଦର ଯେ ପାଣ୍ଡୋଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାରିଜା କୋଟି ବିଭା ହୋଇ। କୋଟି ରାଜକନ୍ୟା କରିବି ପ୍ରଦାନ ବିଭା କରାଇବି ଇହା ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ। କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିସେନ ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଯାହା କହିବ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ସେହି। ଏକଥାକୁ ଶୋଚନ ତୁ ନ କର କହ୍ନାଇ ଏପରି ଭାରିଜା ଥିଲେ ବାବୁ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଘରର ଘରଣୀ ଗଲେ ଶୋଭା କି ପାଇବ। ବଳରାମେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଜାତିହୀନ ଭାରିଜାକୁ ଛୁଇଁ ନ ଜଗାଇ। ଭାଇ ଯେ କୁଟୁମ୍ବମାନେ କି ବୋଲି କହିବେ ତୋହ ଘରର ଅନ୍ନ କେବେ ନ ଛୁଇଁବେ। ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲିନେ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ। ଏତେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଉଛନ୍ତି କହି ଏଛାର କଥାକୁ ନିକି ବାଦ ରଖି ଚହି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ରଧର ଜାଣିଲେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିର ସନ୍ତୋଷେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ବର ଦେଇ। ମୋ ବ୍ରତ ବିଧିମାନ ଘେନୁଥିବୁ ତୁହି ମୋହର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଥିବୁ ତୁ କଟାଇ। ମୋହର ଚରିତମାନ ଦେଉଥିବୁ କହି। କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକତାର ବୁଲରେ ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଜଗତି ବିଳାସ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଘରେ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଚତୁଷ୍ପଦେ ଦେଲେ ମାଏ ସୁଧ ଯଶୋବନ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଘରେ ନଥିଲା ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଦେଲେ 5 ପୁତ୍ର। ବର ଦେଇ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଗଲେ ଧନପୁତ୍ରବନ୍ତୀ ହୁଅ ବୋଲି ନ କହିଲେ। ଶିରରେ ପଣତ ଦେଇ ତରତର ହୋଇ କବାଟ କୋଣରେ ମାଇ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। ବାଟ ଛାଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଦଶମୀ ଯୋଗାଡ଼ ମୁଁ ଯେ ମନୋହି ରାନ୍ଧିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ତୁ ଯେ ଥିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ଅବା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଇ।
ଯାଅ ଗୋ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣା ଯେ ବୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବୁ। ସ୍ନାନ ନ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବୁ। ଏମନ୍ତ କରୁଣା ଯେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଦୁଇ ଗୋଟା ଭାଇଙ୍କି ବିଟାଳ କରାଇବୁ। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ବୋଲି ନାମ ଅଛ ବହି। ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ପାରୁଛ ସହି। ତୋହପରି ପାପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। ଜଗତେ ବୋଲତେ ତୋତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ବାଇ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥାଉ ମୋହର ଘରଣୀ। ଏକ ଘର କରାଉଛୁ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି। ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୁମ୍ଭର। ଆଜ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ନଥାଏ ଠାବର। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। କେଉଁ ଅପରାଧ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ ଗୋସାଇଁ। ଲିପି ପୋଛିଲାଠାରେ ଥିଲି ଉଭା ହୋଇ। ଯେତକୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇଲି ଗୋସାଇଁ। ଗଲା ଯେ ହଜିଲା ପ୍ରଭୁ ନ ଖୋଜିଲେ ପାଇ। ତୁମ୍ଭର ଅଟୋଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବି ଭାଇ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମୋତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନାଇ। ଆମ୍ଭର ବଂଶରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଲାରେ ଭାରି ଯାଗୁ ନ ଦେଖି ନ ଜଗାଇ। କୋଟି କୋଟି କରି କନ୍ୟା ଆମ୍ଭେ ଦାନ ଦେଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ। କେଉଁ ଅପରାଧେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ ଗୋସାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିଲ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ। ବେଦାବର ପରସାଦେ ମୋତେ ଯେ ପାଇଲ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନୁ ଦୟା ପାଶୋରିଲ। ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ବର ବରି ନେଲା। କନକ ଦେବୀ ଦେରେ ମୋତେ ବିଭା କରାଇଲା। ଝିଅ ଦେଇ ତୁମ୍ଭଠାରେ ବସିଲା ଶରଣ। ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା ତୁମେ କରିବ ଆପଣ। ଦଶ ଦୋଷ ଏକ ଦୋଷ କ୍ଷମା ତ ନ କଲ। କେଉଁ ଅପରାଧେ ତୁମେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଅନାଇ। ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ହୁଣ୍ଡା ଗର୍ଜି ମରୁଥାଇ। ଝିଅ କାଣିଟେରା ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେଇ। ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳେ ରହିଲ ହିଁ ମୁହିଁ। ବାପ ଘର ଜନ ତୋର ନ ପାରିଲେ ସହି। ମେଘନାଦ ପାଚିରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବେଢ଼ାଇ। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ। ଆମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ତୁମ୍ଭେ ବାଚିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ପଣେ ସବୁ କହିପାର ହେ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ କେତେ କହିବ ହିଁ ମୁହିଁ। ପାଣ୍ଡବୀଙ୍କ ଛଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତପଣେ ଗଲ। ବିଦୁର କେବଣ ଜାତି ତା ଘରେ ବୁଞ୍ଜିଲ। ବିଷ୍ଣୁପାତିଆ ଘରେ ବୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁପାତିଆ ବୋଲେ ବିଦୁରକୁ କହି। ମାତା ଶୂଦ୍ରାୟଣୀ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତର ପିତା। ତା ଘରେ ବୁଞ୍ଜିଲ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ କରତା। ରାମ ନାମେ କବିର ଯେ ଜାତିରେ ଭୁଡ଼ୁକ। ଭକ୍ତ ଭାବେ ତା ଘରେ ବୁଞ୍ଜିଲ ଜଗନ୍ନାଥ। ବସୁ ନାମେ ଶବର ଯେ ବନସ୍ତେ ତା ଘର। କେନ୍ଦୁ ଯେ କପିତ ଘେନି ବୁଝିଲା ପୟର। ପିତା କଷା ଫଳ ମାନ ଶବର ଚାଖଇ। ମଧୁର ଯେ ଫଳେ ଲଗେ ତୁମ୍ଭ ତୁଣ୍ଡେ ଦେଇ। ନନ୍ଦ ଘରେ ରହିଲ ବେନି ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ଏମନ୍ତ ଅଟଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ହେଉ। ଯାଅ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପାଇ ନ ଯାଉ। କମଳିନୀ ଦେବୀ ତହୁଁ ମନେ ବିଚାରିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମନ୍ତ କରିବି। ଯାଚିପଡ଼େ ବରତନ ଲେଖି କରିଦେବି। ଭାଇଙ୍କି ପ୍ରବୋଧି ମୁଁ ଯେ ଆଣିବି ସେଇ କ୍ଷଣି। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପୁଣି। ରାଣ୍ଡ ନୀଲକ୍ଷଣା ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ମୁହିଁ। ଅନସ୍ତ ଜନକ ପ୍ରାୟ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ଯିବ ହିଁ ବାହୁଡ଼ି। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ଦିଅ ନେଉଅଛି କାଢ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ଭାଇ। ଅଳଙ୍କାର ଦୋର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭାରି ଜର ଦେହ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇ। ତାହାର ଗୁରୁସ୍ତ କି ରୂପେ ନିଅଇ। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ହୋ ତାହା ତ ନୁହଁଇ। ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବି ଭାଇ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୋଲିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭର ସେ ନେଲା। ଯେତେ ଅପଖ୍ୟାତି ମୋର ହେଉ ନୁହେଁ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଚିରାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାଟ ପାଲଟି ଥୋଇଲେ। ହସ୍ତରୁ ସୋବନ କାଢ଼ି ଶୋଭନ ଭାଇ ଖୋଳି ପକାଇଲେ। ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଇ ମୁକୁତାର ଝାଲି। ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚୁଲି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି। ନାସରୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ କନକ ବସେଣି। କାନରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଇ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ। କାଳରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରେ ଚିହ୍ନମାଳ। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କଥା କି କହିବା ଆଉ। ରୁଣ୍ଡ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଶଟି ଦାଉ ଦାଉ। ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ମାଇ ଏକ ରୁଣ୍ଡ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି କଥା ଏକ କହିବ ହିଁ ମୁହିଁ। ଆମ୍ଭର ଯେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଇପକୁ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଛଡ଼ାଇ 6 ମାସକ ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖି ଚୁକି ଦେଇ।
ମୋହରି ପୁରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ। ଏ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଆଭରଣ ଦେବ। ମୁଇଁ ଯାଉଅଛି ରାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷିଣୀ ହୋଇ। ଇଏ ମୋହର ସାପ୍ୟ ଘେନ ଦୁଇ ଭାଇ। ସତେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। କଦାଚିତ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବରଷ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ। ଅନ୍ନ ପାଣି ମାଗିଲେ ତୁମକୁ ନ ମିଳିବ। ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ମାଗିଲେ ବସନ ଦେବେ ନାହିଁ କେହି। ମହା ଦୁଃଖ ପାଇବ ଯେ 2 ଗୋଟି ଭାଇ। ଅନ୍ନ ଯେ ମିଳୁ ତୁମକୁ 12 ବରଷ। ବାହାର କରିଦେବାର ପାଇବଟି ଦୋଷ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ରାନ୍ଧିଦେବି ଅନ୍ନ। ତୁମେ ଯେ ଭଞ୍ଜିବ ପ୍ରଭୁ କାଳିଏ ଗଞ୍ଜନ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ଭାଇ। ତୋହରି କହିଲେ କି ଦରିଦ୍ର ଆମ୍ଭେ ହୋଇ। 52 କୋଟି ମଣ୍ଡର ଅଛି ନା ଆମ୍ଭର। 33 କୋଟି ଦେବତା ଖଟନ୍ତି ପୟର। ଯେତେ ବୋଲି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାପ ଦେଇଗଲେ। ଦେଉଳ ବାହାର ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହି କାଳେ ଦାସୀ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ବାସ। ବୋଇଲେ ଗୋ ମାତ କାହିଁ ଯାଉଅଛ ଆସ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଉଟି ଚାହିଁଲେ। କେମ୍ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛ ଦାସୀଙ୍କି ବୋଇଲେ। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ରାଣ୍ଡ ନିଲକ୍ଷିଣୀ ହୋଇ। ମୋହର ସଙ୍ଗତି କିମ୍ବା ଅଛଲ ଗୋଡ଼ାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତୁମେ ଯାଉଅଛ କାହିଁ। କାହାର ମୁଖକୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହିଁବୁ ଗୋ ଆଇ। 56 କୋଟି ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଉଅଛୁ ପଡ଼ି। ଅନସ୍ତ କରିଣ ଯେବେ କାହିଁ ଯିବ ଛାଡ଼ି। ଏହା ଶୁଣି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ତେ ଦୟା କଲେ। ଆସ ବୋଲି ମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏତେ କହି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାଇଣା ଗଲେ। ସିଂହତୋଟେ ଯାଇଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବରଷତିପୁରେ ବରୁଣ ରହିଥିଲା। କମଳା ସୁମରନ୍ତି ସେ ଯେ ସନ୍ନିଧି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଦେଖିଲା ବରୁଣ ଯେଉଁ କମଳା ରୋଦନ। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଯେ ହୋଇଛି ମଳିନ। କମଳା ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବରୁଣ। ବାହାରି ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାରାୟଣ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ପିତା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଯେ ଥିଲି ଉଭା ହୋଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମେ ସହି ନ ପାରିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଟୁ ବଚନ କହିଲେ। ମୋହର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତା ନ ପାରିଲେ ସହି। କୋପଭର ହୋଇ ମତେ ଦିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ବରୁଣ ବୋଇଲେ ଯେ କମଳା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭର ପୁରକୁ ମାଗ ଚାଲ ବେଗେ ତୁହି। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ବରୁଣ ମୁଖ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ପୁରକୁ ପିତା ଯିବି କାହିଁ ପାହି। ଏହି ଯେ ଠାବରେ ମୁଁ ମୋ ଘର ତୋଳାଇବି। ଖୁଣ୍ଟି ଯେ ବାଞ୍ଛ ପରି ଦିନ ମୁଁ ହରିବି। ବରୁଣ ପୁରକୁ ଯେ ନ ଗଲେ ମହାମାଇ। କୁବେରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ। ମୋ ପିତାକୁ କୁବେର ତୋର ପରିମୁଣ୍ଡା ଯାଇ। ଦିବ୍ୟ କରି ଘର ମତେ ଦେବାକୁ ତୋଳାଇ। କମଳା ବଚନ ଯେଉଁ କୁବେର ଶୁଣିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଚେରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ। କମଳାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟପୁର ତୋଳାଇଣ ଦେବୁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଇଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯିବି। କେବଣ ଠାବରେ ଘର ଗୋଟାଏ ତୋଳିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବୁ। କୋଣାର୍କ ପରୁଷରେ ଘର ଗୋଟିଏ ତୋଳିବୁ। କୁବେର ବଚନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲା। କମଳାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟପୁର ତୋଳାଇଣ ଦେଲା। ବେଧ୍ୱଜର କାନ୍ଥ ଯେ ମାଣିକ୍ୟର ବତା। କଣ୍ଟିକରେ ଲାଗିଅଛି ଛବିଡ଼ି ମୁକୁତା। ଗୋଟିଏ ଯେ ଭାଇକୁ ଯେ ମୁକୁତା ଗୋଟିଏ। ଛିଦ୍ରମତି ଲାଗିଅଛି ପୋହଳା ଥୋଡ଼ାଏ। ଚାରିବାଡ଼େ ହୋଇଅଛି ମୁକୁତା ବସଣି। ପାଟସୁତା ଗଣ୍ଠିମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଣି। ଉପରେ ଯେ ଶୋଭନ କଳସ ବସାଇଲେ। ବିଚିତ୍ର କରି ତହୁଁ ପୁରା ମଣ୍ଡାଇଲେ। 10 ଅବତାର ଯାକ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ। ଦେଖି କର କମଳା ଯେ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। 10 ଅବତାର ଦେଖି ପାପ କର କ୍ଷୟ। ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦେବରାୟ। କେଉଁଠାରେ ଲେଖିଗଲେ ମାଛ ଯେ ମୂରତି। ଶଙ୍ଖାସୁର ମାରି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଲେଖିଗଲେ କୁର୍ମ ରୂପ କୋଟି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମେରୁ ଧରିଛନ୍ତି ପିଠି। ବରାହ ରୂପେଣ ପୃଥ୍ୱୀ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ଧରି। ନରସିଂହ ରୂପରେ ଯେ ହିରଣ୍ୟ ବିଦାରି। ବାମନ ରୂପେଣ ବଇଲୋଚନ ସଂହାରି। ଏହି ରୂପରେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦେଇ। ଦିବସ ଯାଇଣ ରାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ହୋଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବଳରାମ ଭାଇ। ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଉଡ଼ି ଚାମୁରେ ଜଳେଇ। ସମ୍ବାଦି ଗଡ଼ାଇଲେ ଜଳ ନ ମିଳିଲା ଭାଇ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ହରି ହୋଇଲୁ କି ଭାଇ। ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ସେ ଯେ ବୁଲୁଥାଇ ଯାଇ। କାଣିଛାର ଭାରିଯାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଭାଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିନେ ଯେ ବଳରାମେ କହି। ଯେବେ ଭାରିଯାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଯେ ତୋହର। ଗୋଡ଼ାଇ ନ ଗଲୁ କିମ୍ବା ତାର ସଙ୍ଗତର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ଯେ ପିତର ସମାନ। କାଣିଛାର ଭାରିଯାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ପୁଣ। ଭାଇ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଡାହାଣ ଭୁଜ କହି। ଭାରିଯା ମାତର ସିନା ଚରଣ ପାଣ୍ଡୋଇ। ଏଛାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭାଇ ବିଚାରୁଛୁ ତୁହି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଭା କରାଇବି ମୁହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ହସିଲେ ଠାକୁର ନାରାୟଣ। ଆଉ ନେକି ବିଭା ଭାଇ ନ ହୋଇବି ପୁଣ। ଏତେ ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ବଳରାମେ କହୁଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। ଭିତରପୁରକୁ ଯିବ
ଭିତରପୁରକୁ ଯିବାରେ ଚଳାଇ ରତ୍ନକୋଟା ସେକରେ ରତ୍ନକୋଟା ସେଜରୁ ଶୋଇବା ବେନି ଭାଇ। ଭିତରକୁ ବିଜେ କଲେ ଦେବନାରାୟଣ। ରତ୍ନକୋଟା ସଜାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ। ରତ୍ନକୋଟ ଉପରେ ତୁଳାରେ ସେଜ ତହିଁର ଉପରେ ପଡ଼ି କପୁର ରଜ। ତହିଁର ଉପରେ ପଡ଼ି ପାଖୁଡ଼ା ସେବତୀ। ତହିଁ ପରେ ବିଛାଇଲେ ପତନୀର ଧୋତି। ୟୁରୋପେ ଉତ୍ତାରୁ ପ୍ରଭୁ କବାଟ କିଳିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭାଇ ବଳରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏବେ ତ ସୁଭଦ୍ରା ମାଗୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯେ ଜଗି ନିଶ୍ଚିତ ଶୋଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଚଳିଗଲା। ଭଣ୍ଡାର ସେ ଘର ଜଗି ନିଶ୍ଚିତ ଶୋଇଲା। ଏମନ୍ତ୍ରଣ ରାତ୍ର ପେନି ଘଡ଼ି ବହିଗଲେ। ନିଦ୍ରାବତୀକି ଯେ ଦେବୀ ସୁମରଣ କଲେ। ତୁଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ମାଏ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ହଳି ବଳରାମ ନେତ୍ରୀ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିବୁ। ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ବେନିକୋଟି ଭାଇ। କୋଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ଗର୍ଜନ ଶୁଭଇ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା। ହନୁମନ୍ତ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ। ରୈବତ ପର୍ବତେ ଯେ ହନୁମନ୍ତ ଥାଇ। ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଯିବୁ। ଭଣ୍ଡାର ଯେ ଘରେ ଯାକ ବୁହାଇ ଆଣିବୁ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଜଗି ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଥିବ ଶୋଇ। ଶୋଭନରେ ବେନିଚୁଡ଼ି ଆଣିବୁ ଯେ ଫେଇ। ହନୁ ଅସ୍ତବେତାଳ ଯେ ସେ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିକରି କମଳିନୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏତେ ବୋଲି ହନୁମନ୍ତ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାଏଣା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଅଚେତନ ହୋଇ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛି ଶୋଇ। ସଧିରେ ଆଣିଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଫେଇ। ବେନି ପିଡ଼ା ହନୁ ଘେନିଗଲା। କମଳଙ୍କ ଛାମୁରାଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଦେଖିଣା ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ବାବୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ରୋଷାଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବୁ। ଛାଞ୍ଚୁଣୀକି କୁଲା କରି ସମସ୍ତ ଆଣିବୁ। ଶୁଣିକରି ହନୁମନ୍ତ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ରୋଷାଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। 84 ତିଉଣ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ନ ଖାଇଲା। ସବୁଥିରୁ ଭାଗେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଦେଲା। ଗଙ୍ଗାବାଇ ପଇଡ଼ ଯେ ପଣା ପଞ୍ଚାମୃତ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଖାଇ ତୋଷଚିତ। ପୁରୀ କାକରା ହିଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲା। ହାଣ୍ଡିମାନ ନେଇ ଏକଠାପି କଚାଡ଼ିଲା। ଯେତେ ହାଣ୍ଡି ପିଠା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଖାଇଲା। ଥୋକାଇ ତହିଁରୁ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଦେଲା। କାଠ ଚଟୁ ବନକେ ଯେ ସବୁକୁ ଆଣିଲା। କଡ଼ାକର ଦ୍ରବ୍ୟ ତହିଁ କିଛି ନ ରଖିଲା। କମଳାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁରିତେ ନେଇ ଦେଲା। ଥୋକାଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତହୁଁ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଦେଖିକରି କମଳା ଯେ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତୁ ହନୁମନ୍ତ ବାବୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ଗଙ୍ଗା ଯେ ଯମୁନା ଦୁଇ ମରାଇ ଆଣିବୁ। ଶୁଣିକରି ହନୁମନ୍ତ ବୋଲାଇ ବଚନ। ମରାଇ ଯେ 2 କୋଟି ପର୍ବତ ସମାନ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ମୁହିଁ। କୋଟି ପର୍ବତ ଯେ ଆଣିଲାହିଁ ବହି। 7 କୋଟି ପର୍ବତ ମୁଁ ବସାଇ ପିଠିର। 7 କୋଟି ପର୍ବତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲେ ଲାଞ୍ଜର। ଏକା ବେଳକରେ ସେତୁବନ୍ଧ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି। ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏଛାରେ ମରାଇ ମତେ ତ୍ରିଣ ମାତର। ଏତେ ବୋଲି ମନେ ବିଚାରଇ ମହାବୀର। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହନୁ ସୁମରଣ କଲା। ଦୁଇ ମରାଇକୁ ଶିରରେ ତୋଳିଲା। ବିଜେ କରିଗଲା ହନୁ ପବନ କୁମାର। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିଲା ସତ୍ୱର। ଦେଖିକରି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତକୁ ଚାହିଁନା ବଚନ ବୋଇଲେ। ଏବେ ହନୁମନ୍ତ ବାବୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ଗନ୍ତାଘରେ ଯାଇ ତୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। ପାଟ ଯେ ପତନି ନେତ ବହି ତୁ ଆଣିବୁ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚାମର ହିଁ ପଦକୁ ଆଣିବୁ। ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ସୁବାସ। ଗନ୍ତାଘର ଯାଇ ବୀର ସକଳ କଲେ ଧ୍ୱଂସ। କାଶୀ ବେତ ଗୌରୀ ବେତ ନିରଞ୍ଜନ ପାଟ। ସମସ୍ତ ଘେନି ଅଇଲା ପବନର ଚାଟ। କମଳିନୀ ଛାମୁରେ ତୁରିତେ ଦେଲା ନେଇ। ଦେଖିକରି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ବାବୁ ଏବେ ଚଳିଯିବୁ। ଶୋଇବାର ଘରେ ତୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। ହରି ବଳରାମ ଛନ୍ତି ରତ୍ନକୋଟେ ଶୋଇ। ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଯେଉଁ ରତ୍ନକୋଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଯେଉଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଚିରବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଇ। ରତ୍ନକୋଟି କୋଟିକୁ ଆଣିବୁ ଶିରେ ବହି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମନ୍ତ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଶୋଇଥିଲେ ହରି ବଳରାମ ରତ୍ନକୋଟ ପର। ଶୁଆଇଲେ ନେଇ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟର। ରତ୍ନକୋଟ ବହି ଆଣିଲା ପବନ ତ ନଇ। ଚିରାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ପାଟ ଆଣିଲା ପାଲଟାଇ। ଖଟ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଘେନି ହନୁ ଚଳିଗଲା। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ଯେ ନେଇ କରି ଦେଲା। ଦେଖିନା ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ ବାବୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ।
ପୁତିଲାର ଧନରତ୍ନ ବହିନା ଆଣିବୁ। ହନୁମନ୍ତ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ମୁଖରେ ମାଗ କିଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିଲାଇଁ ବହି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ ଭଲର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଆଣିବାର ଧନରତ୍ନ ବୁହାଇନା ନେବେ। ହନୁର ବଚନ ଯେଉଁ କମଳା ଶୁଣିଲେ, ବାସୁକି କି ମାଏ ମାଏ ଯେ ସୁମରଣା କଲେ। ଓ ପିତା ବାସୁକି ତୋତେ ପରିମୁଣ୍ଡେ ଯାଇ, ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଥିବ ଆଣିବ ବୁହାଇ। ଆଉ ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ନ ପାରିବ ଭାଇ, ପୁତିଲା ଧନରତ୍ନ ହରି ନେବ ତହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଧନରତ୍ନ ବାସୁକି ହରି ନେଲେ। କଡ଼ାକର ପଦାର୍ଥ ଯେ ଦେଉଳେ ନ ରଖିଲେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କି ଯେ ମାଏ ସୁମରଣା କଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଆସୁନା ଯେ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ। ବୋଇଲେ ଲୋ ସରସ୍ୱତୀ ଏମନ୍ତ କରିବୁ, ରାଜେ ରାଜେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ତୁ ବୁଲିବୁ। ସବୁ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ, ସବୁଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ତୁ ବିଜେ କର ମାଇ। ଅନ୍ନ ଯେ ମାଗିଲେ ପାଣି ଠାରୁ ନ ମିଳିବ, ଏତେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ ସେ ମତେ ସୁମରିବ। ସେଦିନର ରାତ୍ର ଯେ ଶୁଭେ ଗଲା ପାହି, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ତେଲକୀ ଗୋସାଇଁ। ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଳ ଦେବେ ଦିଲେ ଚାହିଁ, ଦେଖିକରି ଚକିତ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ରୂପମାଳା ଗୋଟି ପାଇ, କଉଡ଼ି କଡ଼ାଏ ଆଣିବାକୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏହା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଲେ ଦାଶରଥୀ, ବୋଇଲେ ବିଧାତା ଆଣି ଏତେ ଦେଲା ଶାସ୍ତି। ବଳଦେବ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ଗଞ୍ଜନ, ତୋହର ଭାରିଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲା ଏତେ ହୀନ। ଭାରିଜା ତୋହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ହୀନ କଲା, ଚିରାବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପାଟ ପାଲଟେଇ ନେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବଳରାମ ଭାଇ, ପରର ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦିଅ କାହିଁ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ ଘରୁ ଗଲା, ଚିରାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଥୋଇଗଲା। କେବଣ କରି ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଘେନିଗଲା, ଏଡ଼େ ସାହସ ତୋର କିମନ୍ତେ ହୋଇଲା। ଏତେ ବୋଲି ବିକଳ ହୋଇଲେ ବେନି ଭାଇ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ତୁ ଷୋଳରେ କହ୍ନାଇ, ବେଳ ଯେ ହୋଇଲା ଆସି ଅଢ଼ାଇ ପହର। ବଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା ଆମ୍ଭର ଶରୀର। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ, ରୋଷାଇଶାଳକୁ ଚାଲ କରିବା ଗମନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରାନ୍ଧଣା ଥିବ କରିବା ଭୋଜନ। ଏତେ ବୋଲି ବେନି ଭାଇ କରନ୍ତି ଗମନ। ସେଠାପୁର ଚଳିଗଲେ 2 ଗୋଟି ଭାଇ, ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆରେ ପ୍ରବେଶି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ। ବଳରାମେ ରହିଲେ ଯେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଲେ ଯେ ରୋଷାଇ ଭିତରେ। ଅଣ୍ଡାଳି କରୁଣା ଅନ୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦହିଁ, ରୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତେ କଳାଯାକ ମୁଖରେ ଲାଗିଲାହିଁ। ଦେହରେ ଲାଗିଲା କଳା, ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କଳା ଯେ ସେ ମୁଖ ଗୋଟି ଝଟକି ଦିଶିଲା। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଖିଆ ବୋଲି ତୋତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ। ମତେ କିଛି ନ ଦଉଣ ଖାଉଅଛୁ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ବଳରାମ ଭାଇ, ହାଣ୍ଡିଠାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଚୁଲିଠାରୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିନ ବିରସ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଯେ ଭାଳନ୍ତି ବେନି ଭାଇ, କ୍ଷୁଧାର ଆରତ ପ୍ରଭୁ ନ ପାରିଲେ ସହି। କାନ୍ଦନ୍ତି କହ୍ନାଇ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଧରି, କେଣେ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ତୁ ଯେ ସିନ୍ଧୁର କୁମରି। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ହରି କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ପୋତିଲାର ଧନରତ୍ନ କେହୁ ନେଲା ବହି। ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘେନିଗଲା, ଏତେବେଳ ଯାଏ ଦେଖ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିଲା। ପୋତିବାର ଧନରତ୍ନ ଖୋଳିବା ବହନ, ଶୋଭନ ଭଞ୍ଜେଇ ପଛେ କରିବା ଭଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ବେନି ଭାଇ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, କପଟ କଣରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ। ଦିଶା 10 8କୁ ଯେ ହୋଇବାକୁ ଅନ୍ନ, ଏତେ ବୋଲି ବେନି ଭାଇ କଲେ କୋ ଗମନ। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ହରି କହନ୍ତି ବଚନ, ଦେଖହି କେମନ୍ତ ସୁନା ଦିଅ ହେ ବହନ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏବଣ କୃତ୍ୟ କଲେ, ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ତେ ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ, ବଣିଆ ଘରକୁ ଏବେ କରିବା ଗମନ। ଏତେ ବୋଲି ବଣିଆ ଘରେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ବଣିଆ ବୋଲି ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ରାମଦତ୍ତ ବୋଲି କରି ବଣିଆର ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି ବଳରାମ। ଜାଣିକରି ବଣିଆ ଯେ ହରଷ ହୋଇଲା, ନିକିତି ଆଣିଣ ଯେ ଘରୁ ବାହାର ହୋଇଲା। ବାହାରେ ଯେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ, କି ବୋଲି ଗୋସାଇଁ ଆସିଲ ବଣିଆ ବୋଲଇ। ସୁନା ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, ଦେଖିନା ବଣିଆ ଯେ ହରଷ ହୋଇ। ବଳରାମ ହସ୍ତେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ବଣିଆର ହସ୍ତେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହୋଇଲା। ବଣିଆ ବୋଲଇ ତୁମେ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର, ଭଲ ସୁନା ଆଣିଅଛ ମୋହର ମନ୍ଦିର। ବାପ ଅଜା ଗଳେ ତୁମେ ସୁନା ଦେଖି ନାହଁ। ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ସୁନା ବୋଲି କହ। ସୁନା ବୋଲି କହି ମୁଖେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଲାଜ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର। ପକାଇ ନ ଦେଲା ସେ, ଯାଅ ଯା ମୋର ଘର। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ଆଜ ଦିନ ହୋଇଲା ଆସି 2ୟ ପହର। କ୍ଷୁଧାର ଆରତ ପ୍ରଭୁ ନ ପାରିଲେ ସହି, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନ୍ଦୁର ନଈ। ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରି ନେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଦେଖ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଭାଇ
ଆମ୍ବ ତୁ ଶୁଣ 52 କୋଟି ଖଣ୍ଡର ଆମ୍ବୁର ଥିଲା ପୁଣ। ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଯେ ଶୟନ କରୁଥିଲୁ। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ଯେ ମାଗିଲୁ। ବଳରାମେ ବୋହିଲେ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅଠୁ ଆମ୍ଭେ 2 ଜଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସିଝିଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଭିକ୍ଷା ଯେ ଦେଇଣ। ଏବେ କି କରିବା ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁଇ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ପଛେ ଭିକ୍ଷା ଅନ ମାଗ ବାସୁଦେବ। ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ତୁମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। ମୁହିଁ ପଛେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ତୁହିଁ କରିବା ଗମନ। ଯାଜପୁର ନଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଦ୍ୱିଜ ହରି ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରେ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ହରିପଣ୍ଡା ଭାରିଯାଏ ଦାତ ବି ଅଟଇ। କେବଣ ଦେଶ ପଣ୍ଡା ଆସିଲ ଚଳାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଚନେ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଦାଶରଥୀ। ନୀଳକନ୍ଦରେ ଯେ ଆମ୍ବର ଅଟେ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି। କ୍ଷୁଧାର ରାତେ ଆମ୍ବର ନ ଚଳେଇ ଦେହି। ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମୋର ଏଠାରୁ ହୋଇଲା। ଏତେ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବେଗ ହୋଇ ଗଲା। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଶି ସ୍ନାନ ସାରିଲା। ଯୌବନରେ ଥାଳି କୋଟି ବହନ ଆଣିଲା। ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଢାକୁଣି ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିଲାକୁ ତହିଁ। ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ ତହିଁ କିଛି ଅନ୍ନ ନାହିଁ। ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେ ମୋର ଅନ୍ନ ପୂରିଥିଲା। ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ ଦନ୍ତେ ଉଭାଇଣ ଗଲା। ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋରିହା ଅଟନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ନୋହିଲେ ଅନ୍ନ ମୋର ଗଲା ଅବା କାହିଁ। କି ବୋଲି କହିବା ଆମ୍ଭେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯାଇ। ଦେଉଥିବା ଅନ୍ନ ଯେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗଲା କାହିଁ। ଏତେ ଭାଳି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ କୋପ କରିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋରିହା ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବେନି ଜଣ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲାଇ ବଚନ। ଅନ୍ନ ହାଣ୍ଡି ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ମୋର ଅନ୍ନ ମିଳାଇଲା। ଶୁଣିକରି ଠାକୁରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନସ୍ପୃହେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ବିଚାରନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଅନ୍ନ ନ ପାଇ ବେନି ଭାଇ ତୁରତେ ଚଳିଲେ। ବସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଅଟଇ। ତଣ୍ଡୁଳ ସେ କୁଞ୍ଚା ଚାରି ଦିଲାକ ଯେ ନେଇ। ବୋଇଲା ରୋଷେଇ ତୁମ୍ଭେ କର ଏଇଠାଇ। ଶୁଣିନ ସାନନ୍ଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ। ଏବେ ଚାଲ ଭାଇ ଦୁହେଁ କରିବା ରନ୍ଧନ। ଏତେ ବୋଲି ବିଜେ କଲେ ଦେବ ହୃଷିକେଶ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇଣ ହୋଇଲ ପ୍ରବେଶ। ଦିହୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଖୋଳିଲେ ଦେବ ଯେ ଶ୍ରୀହରି। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ତା ସିନ୍ଧୁର କୁମାରୀ। ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବୀ ସୁମରଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ବରମାଣେ ଆସି ପବନ ମିଳିଲେ। ଭୂପିତା ପବନ ତୋର ପରିମୁଣ୍ଡା ଯାଇ। ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ଅଣଚାଷ ପବନ ଯେ ସେଠାରେ ବହିବୁ। ଖାଇବାର ତୁଣ୍ଡୁଳ ଗୁଡ଼ାଇ ସର୍ବ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ବରମାଣେ ତୁ ପବନ ଚଳିଗଲା। ହରି ବଳରାମ ତୁଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଅଣଚାଷ ହୋଇ ପବନ ସେଠାରେ ବହିଲେ। ଚିରାଦୂତି ସହିତ ସେ ଉଡ଼ାଇଣ ନେଲେ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ। ପବନ ଭଗାରି ଆମ୍ବ ହୋଇଲାକୁ ପୁଣ। ଚିରାଲୁଗା ଆମ୍ବରେ ସେ ଉଡ଼ାଇଣ ନେଲା। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଆଣି ଏଡ଼େ ଯୋଗ କଲା। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଭାଳନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। କ୍ଷୁଧାର ଆରତ ପ୍ରଭୁ ନ ପାରନ୍ତି ସହି। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଅ ରଞ୍ଜନ। ଏଥେ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ। ଆରେ ନ ମିଳିଲା ଅନ୍ନ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ରହି। ସେହି ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥେ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ଅନ୍ନ ମାଗିବା କିମ୍ପାଇଁ। ସେହି ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା ରହି। ତହିଁକି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ପ୍ରାଣ ଯିବାବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳି ଦ୍ୱାରେ ତହିଁ। ଅନ୍ନ ଖାଇବାର ଦୋଷ କିଛି ତହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ବୋଲି ବେନି ଭାଇ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ ତହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଗହ ଗହ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଭେ ତିନିପୁର। ଶୋଭନ ପଲଙ୍କେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବସିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବେଦ ଶୁଣି ଦ୍ୱାରେ ସେ ମିଳିଲା। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ମାଗ ଶୁଣୁକିନା ତୋହି। ଅନ୍ନଦାନ ପୋଡ଼ାଇକୁ ପାରିବୁ କି ଦେଇ। କ୍ଷୁଧା ଯେ ହୋଇଣ ଅଛୁ ଆମ୍ଭର ନ ଚଳେ ଶରୀର। ଶୁଣିକରି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କରାଇ ବିଚାର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବେନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ କେମତେ ମୁଁ ଦେବି ଅନ୍ନଦାନ। ଏମତେ ବୋଲଣି ଯେଉଁ କଲାକ ବିଚାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର। ଧର୍ମ ହଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଖ ଅଟଇ ଯେ ମୁହିଁ। ଶୂକର ମାଂସ ଘେନି ଭୋଜନ କରଇ। ସୁଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବେନି ଭାଇ। କେମତେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେବହିଁ ଗୋସାଇଁ। ବେଦ ପାଠ କଲେ ଯେଉଁ ଜଗତ୍ର ମୋହନ। ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ ଭାଗ ରଖ ହେ ଜୀବନ। ହିଆ ଚଣ୍ଡାଳିନୀକୁ ଏମନ୍ତ କୃତ୍ୟ କଲା। ବଡ଼ କରି ଠେଙ୍ଗାରଳ ଗୋଟାଇ ଆଣିଲା। କାହିଁର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅଟଇ ବେନି ଜନ। ମହୋଦୟରେ ଆସିକରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନ। ତାହାର ବଚନ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଲେ। ଖରତର ହୋଇ ତହୁଁ ବେଗେ ପଳାଇଲେ। 2 ଗୋଟି ଭାଇ ତହୁଁ ପଳାଇଣ ଗଲେ। କବିର ମଠରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କବିର ଜାଣିଲା। ଖଇମାଣ ଚାରି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଣିଲା ତା ଦେବୀ କମଳିନୀ। ପବନ କରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଠାକୁରାଣୀ।
ଆରେ ଆରେ ପବନ ତୁ ବେଗ ହୋଇଯିବୁ, ଖଇ ଚାରିମାଣ ଯାକ ଉଡ଼ାଇଣ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ପବନ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଖାଉଥିବା ଖଇ ପ୍ରଭୁ ଉଡ଼ାଇଣ ଦେଲା। ବଳରାମେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲ ଯିବା ବେଗ ବେନି ଭାଇ। ପଦ୍ମ ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ରଖିବା ତହିଁ। ଫୁଲ ଫଳ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ ତହିଁ ସକଳ ବାନ୍ଧିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ତହୁଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତହିଁ ପଙ୍କ ପାଲଟିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ଫଳ କି ପାଇବା। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଯେ ବାଳନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଏଣ। ବଳରାମେ ବୋଇଲା ହରି ତୁମ୍ଭେ ତହୁଁ ଶୁଣ। ଏଥେ ଯେବେ ଅନ୍ନ ଆମ୍ଭକୁ ନ ମିଳଇ, କପିଳାସ ଭୁବନକୁ ଯିବା ସେ ପଳାଇ। ମଛ ଦେଶ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ବୁଲି କରି ଗଲେ, କପିଳାସପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। କପିଳାସପୁରେ ଶମ୍ଭୁଛନ୍ତି ରହି, ସେଠାରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ନମସ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଳମ୍ବ କରିଣ ହରି ବଚନ ବୋଇଲେ। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାଏ ହୋଇଲେ ବେନି ଭାଇ, ଅକାରଣେ ଛାମୁରଣା ଅଇଲ କି ପାଇଁ। ଦେବତା 33 କୋଟି ଚରଣେ ଖଟନ୍ତି, ତୁ କି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତେଜିଲୁ ଦାଶରଥି। ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ କି ଅପରାଧ କଲା ସେହି, ଭାରି ଛାଡ଼ିବା ଏକା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏକା ଭାରିଯାକୁ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ମାଏ। ଭାଇ ବଳରାମ ତା ସହି ନ ପାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଯିବାବେଳେ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାପ ଦେଇଗଲା, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଆମ୍ଭ ଅଧଭୂତେ ଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଇଲେ ହରି ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲୁ, କିଞ୍ଚିତେ ଦୋଷର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ବୋଲି ନାମ ଅଛି ଭାଇ, ତାର ଆଜ୍ଞା ଦିଲେ କେଉଁଠି ନ ପାରଇ ନେଇ। ସାହୁଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଜେ କରଇ। ଜୀବନପୁରକୁ ଆମ୍ଭେ ବିଜେ କରି ଯାଉ, ହେମବତୀ ଦୁର୍ଗାକୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଯାଉ। ଘରର ଘରଣୀ ବାବୁ, ବିଲର ହରିଣୀ, ତୁ କିମ୍ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତେଜିଲୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତ୍ରିଲୋଚନ, କ୍ଷୁଧା ତୋହିଣ ଆମ୍ଭର ଦହୁଛି ଜୀବନ। ଏହି କଥା ମାନ ତୁମ୍ଭର ସତ ହେଉ, ଅନ୍ନ ପୋଡ଼ାଏ କଦିଅ ଜୀବନ ଆମ୍ଭ ରହୁ। ଶୁଣିକରି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକିତ ହୋଇଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ନ ଆଣ ଯେ ବୋଇଲେ। କିସ ରଖିଅଛ ଘରେ ଦିଅ ବେଗେ ନେଇ, ଶୀଘ୍ର କରି ଦିଅ ଗୋ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତୁ ବେନି ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡିରୁ ଦୁର୍ଗେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲେ, ଅନ୍ନ ନ ଦେଖିଣ ମାଏ ବିରସ ହୋଇଲେ। ଅଛିଦ୍ର ହାଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ନ ପୂରି ରହିଥିଲା, ହରି ବଳରାମେ ଦେନ୍ତେ ଅନ୍ନ ଉଭାଇଲା। ଦେଖିକରି ହୃଦୟ ଦେବୀ ଚକିତ ହୋଇଲେ, ଏତେ ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାଏ ସୁମରଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକରି ହୃଦୟରେ ଜାଣିଲେ। ତୋହରିଣ ଦୁର୍ଗତ ହୋଇଲେ ବେନି ଭାଇ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କଲି ସିନ୍ଦୁର ତନଇ। ତତକ୍ଷଣ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ବିଜେ କରିଗଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସନ୍ନିଧିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସବୁ କଥାମାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ହରି ବଳରାମେ ତହିଁ ଅନ୍ନ ନ ପାଇଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ତା ଦେବତ୍ରିଲୋଚନ, ଏଥେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ କାଳିଆ ରଞ୍ଜନ। ସମୁଦ୍ର ତୀରକୁ ହରି ପାରିବୁ କି ଯାଇ, ମନ ଭରି କରି ଜଣେ ଅନ୍ନ ଦେଇ ଯେ ପାରଇ। ଶୁଣିକରି ବୋଲେ ସେ ହୋଇବ କେତେ ଦୂର। ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲେ ସେ କୋଶେ ବେନି ଚାର। କୋଣାରକଠାରୁ ହରି ପାରିବୁ କି ଯାଇ, ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଯେ କନ୍ୟା ଅଛି ତହିଁ। ସେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଲେ ସେ ଯେ ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧା ତୋହିଣ ଆମ୍ଭର ନ ଚଳଇ ଦେହି। ଏତେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। କୋଣାରକଠାକୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଗମନ। ହଟି କମଳିନେ ତହିଁ ମନରେ ଜାଣିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଣେ ତହୁଁ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତତକାଳେ ଆଣ୍ଟଖରା କର ବେଗେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ତହିଁ ଟହଟ ହୋଇ। ଚଢ଼ିଗଲା ଖରା ଯେ ତାତି ଗଲା ବାଲି, ଭୋକରେ ବିକଳ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତେ ଚାଲି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ତତକାଳ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ରହୁ ସେ ଖରା ତେଜ ନ ପାରଇ ଯାଇ, ବେଗ ହୋଇ ତୁମେ ଯାଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାଇ ବଳରାମ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସିଂହ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଆର ଖୋଲି ବସିଲେ ଭିତର ପୁରକୁ ବିଜେ କଲେ କରତର। ଧାଇ ମଧୁସୂଲେ ଯେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲେ, ବଳଦେବଙ୍କୁ ସେ ଯେ ନୟନ ଦେଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ହୋଇଣ ଗୋଟାଏକ ଥିଲା, ଆମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏମନ୍ତ ଯେ ଦାସୀମାନେ ବିଚାର ସେ କଲେ, ଗଳାରେ ହସ୍ତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏମନ୍ତଣ ବଳରାମେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଗଲେ, ଫେରି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀ ଦୁଇ ଗୋଟା ମତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ।
ଚାଲ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯିବକ ଚଳାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। କାହାର ପୁର ବାବୁ ଏ କାହାର ଏ ଘର ବଡ଼ ଯତ୍ନ ଦିଶୁଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏ ଭାଇ ମେଲା ଯେ ଦୁଆର ଅଛି କିସ ନେବା ବହି ଆପଣାର କରି ଏଠୁ ଠକାଇକ ନେବା ବୋଇଲେ ପଡ଼ିଲେ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି କାହାକୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଏବେ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି। ସାମବେଦ ହୋକାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗ ମଛ ପାତାଳ କି ପୁରିଲା ଘନ ଘନ। ଗହ ଗହ ବେଦଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିଲା। ମଲାବୃକ୍ଷ ତରୁଲତା ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲା। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କଳା କପଟିରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପ୍ରଭୁ ମଳିନ ଦେଖିଲେ। ତୁଳସୀର ପତ୍ର ପରେ ମୁଖ ଦିଶୁଅଛି ଦେଖିକରି କମଳିନୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ। ତୁଳସୀର ପତ୍ର ପରେ ମୁଖ ଦିଶୁଛଇ ଦେଖିକରି କମଳିନୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ। ବିଚାର କମଳିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏତେ ବୋଲି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ଯେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। କରୁଣା ଦାସୀକୁ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। କେବଳ ଠାକୁର ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ। ତୁଇ ଯେ କରୁଣା ଆଗ ଏମନ୍ତ କରିବୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ତୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। କିଦାନ ବାଙ୍ଗତେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ ଏକଥାକୁ ଭଲ କରି ପଚାର ତୁ ଯାଇ। ବିଭାନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭା କରାଇବା। ଧନରତ୍ନ ମାଗିଲେ ଯେ ଧନରତ୍ନ ଦେବା। ଅନ୍ନଦାନ ମାଗିଲେ ସେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା। ତୋଟାବସ୍ତୁ ମାଗିଲେ ଯେ ତୋଟାବସ୍ତୁ ଦେବା। ଏହା ଶୁଣି କରୁଣା ତୁଳିତେ ଚଳିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲା। କିଦାନ ମାଗୁଅଛ ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ ଆମ୍ବ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମୋତେ ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ବଳରାମୀ ବୋଇଲେ କରୁଣା ମୁଖ ଚାହିଁ ସାମନ୍ତାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ କହ ତୁମେ ଯାଇ। ଅନ୍ନଦାନ ପୁଞ୍ଜାୟକ ପାରିବେ କି ଦେଇ କ୍ଷୁଧା ତୋଇଣ ଆମ୍ବର ନ ଚଳାଇ ଦେହି। ଏମନ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ସେ କରୁଣା ଚଳିଗଲା। କମଳିନୀ ବାଦପତ୍ନୀ ଯାଇ ଜଣାଇଲା। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦାସୀ କହୁଅଛି ତହିଁ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମାଗୁଛନ୍ତି ରହି ଅନ୍ନଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ। ଦିଅ ବେଗ କରି କହିଲେ ଯେ ଗୋସାଇଁ। ଶୁଣିକରି କମଳିନୀ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। କରୁଣାର ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ଏବେ ତୁ କରୁଣା ମାଗ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ଜଳରତ୍ନ ଝରି ବେଗେ ତୁହି ଘେନିଯିବୁ। ନବତନ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେ ତଣ୍ଡୁଳ ଘେନିଯିବୁ। ବେନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ପାକ କରାଇବୁ। ବଚନ ବୋଲିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଘର ହୋଇ ଅଟଇ ଗୋସାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କୂଳ ବୁଡ଼ାଇବ କାହିଁ ପାଇ ଏମନ୍ତ ବଚନ ତାଙ୍କୁ ବେଗେ କହ ଯାଇ। ତହୁଁ କରି କରୁଣା ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ଚୁଲି ଗୋଟିଏକ ତହି ସେ ବନାଇଲା। ପାଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ସର୍ବତ ସଜାଡ଼ି ନ ଦେଲା। ରନ୍ଧନ କର ବିପ୍ର ବୋଲିଣ ବୋଇଲା। ଦେଖିକରି ସାନନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ରନ୍ଧନକୁ ବିଜେ କଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ଚୁଲିର ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଆଣି ବସାଇଲେ। ଚାଉଳ ଯେ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଏକାବେଳେ ଦେଲେ। କାଷ୍ଠ ଯେ ବରିଣ ତହି ଚୁଲି ଲଗାଇଲେ। ତେତେବେଳେ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ରାନ୍ଧିଣ ଭୋଜି ବାଜିବ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ କି ପାଇଁ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ମାଏ ସୁମରଣା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ବେନି ଭାଇ ରନ୍ଧନକୁ ଗଲେ। ଭୋ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମୁଁ ଯେ ତୋହର ଶରଣ। ରନ୍ଧନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ତଳ କଳା ନ ପଡ଼ିବ। ଏକାବେଳେ କାଷ୍ଠଯାକ ଜଳି କରି ଯିବ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପ୍ରଭୁର ଦେହ ହେବ କ୍ଷୀଣ। ଲେଉଟି ଜନ୍ତି ଖାଇବେ ମୋହରି ହସ୍ତେଣ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଚନେ ଅଗ୍ନି ନ ଜଳିଲା। ଏକାବେଳେ କାଷ୍ଠଯାକ ପାଉଁଶ ହୋଇଲା। ତଳତକ ପାତ୍ର ଘେନି କରୁଣା ହୋଇଲେ। ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ସ୍ନାନ କରିବ କି ଦେବ ରୋଷେଇ ହୋଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଭାଇ ପାଣି ନ ତାତିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଆଡ଼ ହୁଅ ଏବେ ରାନ୍ଧିବେ ଯେ ମୁହିଁ। ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ଚିଟା ଯେ ହୋଇଲେ। ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼େଇ ଏକ ଠାପେ କଚାଡ଼ିଲେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପାଚିରି ଦିଆଁ ଏସବୁ ପକାଇନା ଦେଲେ। କ୍ଷୁଧାରଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ହୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ନ ଖାଇ। ଅନ୍ନଦାନ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଆରେ ଭାଇ। ଏତେ ବୋଲି ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ବେନି ଭାଇ। ବେଦଧ୍ୱନି ହୁଙ୍କାରିଲେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ବେଦଧ୍ୱନି ଗଲେ ତହିଁ କାଳି ଗଞ୍ଜନ। ଗହ ଗହ ବେଦଧ୍ୱନି ପୁରେ ତ୍ରିଭୁବନ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବେଦ ଯେଉଁ କମଳ ଶୁଣିଲେ। କରୁଣା ଦାସୀକୁ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ଏବେ ତୁ କରୁଣା ଆଗ ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ତୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। ବିପ୍ର
ବିପ୍ର କ୍ରୋଧ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅବା ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭୋଜନ ଶେଷରେ କଲ୍ୟାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ନିମନ୍ତେ ଅବା କଲେ ଭେଦଧ୍ୱନି। ସକାଳ ଭାରତ ତୁଲ ଦିଏ ମତେ ଆଣି। ଏହା ଶୁଣି କରୁଣା ଯେ ବିଜେ କରିଗଲା। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ବେଗେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ବଳାନମେ ବୋଇଲେ ମାଗ ଶୁଣ କିନା ତୁହି। ରାନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ଗୋ ଆମ୍ଭର ସାନ ଭାଇ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଗ ତୁ ଗୋ କହ ବେଗେ ଯାଇ। ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇକରି ରଖ ଆମ୍ବ ଦେହି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନିଜନକୁ ଦେବ ଅନ୍ନଦାନ। ଅନ୍ତକାଳେ ପାଇବଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ତହୁଁ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। କମଳିନୀ ଛାମୁରାଣୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦାସୀ ଦେଉଅଛି କହି। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜର ସିନ୍ଦୂର ତନଇ। ଜୀବନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋ ସଞ୍ଚା ଦେଲୁ ନେଇ। ରାନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ତାହାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଅନ୍ନଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ। ହୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇକରି ରଖ ଆମ୍ବ ପ୍ରାଣ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ମାଗୋ ବୋଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୁଣି କରି ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ତ ଦୟା କଲେ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣ ଯେ ପାଇଲେ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଇ ଯେ ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଶୋଭନରେ ବେନି ଭାଇ ହସ୍ତରେ ଖଞ୍ଜିଲେ। କଣ୍ଠରେ ଗେଞ୍ଜିଲେ ମାଏ ଶୋଭନର ମାଳି। ତାର ପରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ହାର ଗଙ୍ଗା ଝଳି। କର୍ଣ୍ଣରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ଦେବୀ ପଞ୍ଚଶ୍ରୀ ବାପ। ହାର ଲମ୍ବିଅଛି ତହିଁ ମୁକୁତାରେ ଥୋପ। ବୃଦ୍ଧପରେ ଶୋଭା କଲେ ମୁକୁତାର ହାର। ଶୋଭନ ଓଳମା ମାଇ ଘେନିଲେ ନାସାର। ପୟରକୁ ଶୋଭିଲା ବାଜେନି ନୂପୁର। ଚାଲନ୍ତିନ ଶବଦ କରନ୍ତି ସେ ମଧୁର। ନୟନର ଶୋଭା କରେ ମୁକୁଟ କଜଳ। ସାମନ୍ତ ଦେଇନ ତହିଁ ବାନ୍ଧିଲ ବାଳ। ସୁରଙ୍ଗ ପତନି ଝାଳ କାଞ୍ଚୁଳି ପିନ୍ଧିଲେ। ରଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ମାଇ ଉପରାଣ ଦେଲେ। ମହୁ ଯେ ଦଧିରେ ମାଇ ସ୍ନାହାନ ସାରିଲେ। ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଦେବୀ କମଳା ହୋଇଲେ। ଶୋଭନର ଚଟୁ ମାଇ ଧଇଲେ ହସ୍ତର। ରାନ୍ଧିଣ ବସିଲେ ମାଇ ରୋଷେଇ ଶାଳର। ନାନାବିଧି କଲେ ତହିଁ ସିନ୍ଦୂର ନନ୍ଦିନୀ। କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ପାକ ସମ୍ପାଦିଲେ ଆଣି। ନାଡ଼ି ତୁଲି କଲେ ତହିଁ କଦଳୀର ଭଜା। ଖଣ୍ଡ ପନିର ମିଶାଇ କଲେ ଖଣ୍ଡ ଗଜା। ଦାନ୍ତିଆ ସଙ୍ଗତେ ମାଇ କାନ୍ତିଆ ମିଶାଇ। ମରିଚ ଭୁଲି ବୋଲି ପିଠାର ନାମ ଦେଇ। ହଂସକଳି ଡାଳିମ୍ବ ପିଠା ରାନ୍ଧିଲେଣ। ଲଡ଼ୁ ଯେ ମୁଖୁଡ଼ି ମାଇ କଲେ ଯେ ଭିଆଣ। ଦୁଧପନି କଲେ ତହିଁ ଘୃତପନି କଲେ। ଦଧିପୁଳି କାକର ଯେ ସବୁ ତିଆରିଲେ। ସରପୁଳି ବୋଲି ଯେ ପିଠାର ଦେଲେ ନାମ। ଚିତଳ ଦମ୍ବାତ ମାଏ କଲେ ସେ ଭିଆଣ। ଚକୁରି ଇଣ୍ଡୋଇ ମାଏ କଲେ ନିର୍ବାଣ। ବଡ଼ି ମହୁରକୁ ଘେନି ଅନେକ ତିଉଣ। କର୍ପୂର ମରିଚ ଦେଇ ପଣା ସଜାଡ଼ିଲେ। ଜାଇଫଳ ବାସକୁ ସୁବାସ ସଜାଇ। ଏବେ ତୁ କରୁଣା ଆଗ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଲିବୁ। ପାଙ୍କଛଞ୍ଚା ଯୁଗତିନ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ। ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କରୁଣା ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଯାଇନ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦାସୀ କହୁଅଛି ତହିଁ। ଯେବେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ। କେତେବେଳେ କମଳିନୀ କେଉଁ କୃତ୍ୟ କଲେ। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଗଣନା କଲେ। ଓ ପିତା ବରୁଣ ତୋର ପରିମୁଣ୍ଡା ଯାଇ। ସ୍ନାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ। ଶପଥ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଶୁଖି କରି ଯିବୁ। ବଳକ ଜଳ ଯେ ତହିଁରେ ନ ରଖିବୁ। କହୁ ସିନ୍ଧୁରାଜା ଚଳେଣ ଯେ ଗଲା। ଦଶ ଯୋଜନ ଅନ୍ତେ ଜୁଆର ଛାଡ଼ିଲା। ଚଳକ ଜଳ ଅନ୍ତେ ତହିଁରେ ନ ରଖିଲା। ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନ ରହିଲା। ସ୍ନାନକୁ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ଦେଖିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରସ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତେତେବେଳେ ଜଳ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଆସିବାରୁ ଜଳ ଉଭାଇଣ ଗଲା। ଯେତେ ବୋଲି ଆକୁଳ ହୋଇଲେ ବେନି ଭାଇ। ସ୍ନାହାନଠାରୁ ସିନ୍ଦୂର ତନଇ। ଭୋଜନ ଠାବରେ ନେକି ହରି ନିଏ ସେହି। ଏତେ ବୋଲି ଆକୁଳେ ହୋଇଲେ ବେନି ଭାଇ। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ। ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲୁ ଯେ ବୋଲିବାକୁ ପୁଣ। ଜଳ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନ ମାଗିବାଉ ପୁଣ। ଶିରରେ ସିଞ୍ଚିବ ବାମନ ସୁମରିଣ। ଏତେ ବୋଲି ଚଳିଗଲେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ। କମଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ତହିଁ ଯାଇ। କରୁଣା ବୋଲଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର। ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରି କି ଅଇଲ ତତପର। ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଜାଣିଲେ ତେ ସିନ୍ଦୂର ତନଇ। ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ। ମୋହ ଛାର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବେନି ଭାଇ। ଶୁଣ ଆଗ କରୁଣ ତୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ। ଶୋଭନ ଝରିରେ ନୀର ଘେନି କରି ଯିବୁ।
ବେନିଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବୁ। ପାଟ ଯେ ହରପ ଲାଗି ଘରୁ ନେଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସନ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ। ଯିବାବେଳେ ପାଟ ଜୋତା ପାଲଟି ଥୋଇବେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ହରଷ ହୋଇଗଲା। କମଳି ବିମଳି ଆଳି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲା। ସୁଧୋଇ ଭାଇଙ୍କି ଯେ ମର୍ଦ୍ଦନ ବେଗେ କଲେ। ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ମଥା ପୋଛି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ପାଟ ଧୋତି। କାନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ପକାଇଲେ ଧୋତି। ଗନ୍ଧ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆଣି ଦେହରେ ବୋଳିଲେ। ମଣୋହିକୁ ବିଜେ କରି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ପୟରକୁ ଦିଲେ ତହୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଉ। ହୀରା ନୀଳ ମାଣିକ୍ୟ ଦିଶୋଇ ଦାଉ ଦାଉ। କରୁଣା ବିଜୟ କଲେ ଭିତରପୁରକୁ। ଆସ ବିପ୍ରବର ମଣୋହି ଠାବକୁ। ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ପଛରେ ଚଳିଲେ ତହିଁ କାଳିଏ ଗଞ୍ଜନ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ତୁମ ଶୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟଇଏ ପୁଣ। ପୁରୁଷ ଯେ ଜଣେ ହିଁ ଏଠାରେ କେହି ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃପୁର ଦ୍ୱାରକୁ ଯେ ଯିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଠାବରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ। ଅଚେତନ କରିଣ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଚଳିଯିବୁ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାଳିଏ ଗଞ୍ଜନ। ଏହା ଯେବେ ଭାଇ ଆରେ ବିଚାରୁଛୁ ମନ। ଆଜ କର ମାନ ଆମ୍ଭେ ଗୃହସ୍ଥ ଖାଇବା। ରୋଷିରେ ସୁଖରେ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ନ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବା। ଏତେ ବୋଲି ବିଜେ କଲେ ଦେବନାରାୟଣ। ମଣୋହି ଠାବରେ ବିଜେ କଲେ କ ଆପଣ। ପୁର ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ। ଏମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁର କେ କଲେ ନିର୍ମାଣ। ପୂର୍ବେ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମନ୍ତ ପୁର ମଣ୍ଟି ଥିଲା। ସେଇମତି ପୁର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବଳରାମଙ୍କର ରତ୍ନପୀଢ଼ା ଦେଲା ନେଇ। ପୀଢ଼ା ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ଠାକୁର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବଳରାମ ଭାଇ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଏହା ଦେଖିଲାଇ ମୁଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଦାନ। ଏଇ ଯେ ଶୋଭନ ପୀଢ଼ା ଦେଲକୁ ଆପଣ। ଏହାର ପୁରକୁ ଅଇଲା କି ସେ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠାରେ ଅଛଇ। ଭୋଜନ ସରିଲେ ଏହା ନେବାକୁ ବେଉଷି। ଏତେ ବୋଲି ଭୋଜନେ ବସିଲେ ହୃଷିକେଶୀ। ଏମନ୍ତ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ କୃତ୍ୟ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିକୁ ମାଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରାଇଲେ। ଦେଢ଼ାସୁର ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ମୋହ ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ଯେ ନ ଯୋଗାଇ ପୁଣ। ମୋହ ମାନିଲେଣ ସିନା ମାନିବେ ଧରିତ୍ରୀ। ଏତେ ବୋଲି ମନେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପୁତ୍ରୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଟିଏ ମାଇ ସୁବେଶ କରାଇ। ବଳରାମ ଠାକୁରକୁ ଅନ୍ନ ଦିଏ ନେଇ। ବିଷ ଦେବା ପୂଜାବିଧି କଲେ ନାରାୟଣ। ଅନ୍ନ ଘେନିଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ନ ଜଳ ଘେନିଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ। ଖଣ୍ଡିଏ ଥାଳି ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି କିଏ ଜାଣି ନ ପାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି କାଢ଼ି। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଦିଅ ବୋଲିଣେ ଯେ କହି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ ଗୋପ ନ କର ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଅନ୍ନ ନ ଦେଖିନ ତୁଁ ସେ ଚକିତ ହୋଇଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅନ୍ନ କେ ଯେ ନେଲା ସେ ବୋଇଲା। ବଳରାମେ ବୋଇଲେ ଯେ କ୍ଷୁଧା ହୋଇଥିଲି। ଏଣୁକରି ଅନ୍ନ ଚାରି ଗ୍ରାସେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ହସିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୁଏ ତୁମ୍ଭର କି କେହି ନାହିଁ। କୁଟୁମ୍ବ ଗଡ଼ାକି ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବେନି ଭାଇ। କ୍ଷୁଧାରଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣ ଭିତରେ ଥାଇଣ। ଦିବ୍ୟ ପିଠାମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ସାକର ଛେନା ଗୋଟିକା ମିଶାଇ। ମନୋହର ପିଠାମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ହସି ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୂର ତନଇ। ସନ୍ତୋଷ ହୃଦୟଣ ଦେବ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ବଳାଇ ମାଏ ଦେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ସରପୁଳି କାକରା ଯେ ଆରିସା ଦେଲେ ନେଇ। କ୍ଷୁଧାତୃଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଗୋଟିକ ଅଧମ ଘେନି ଦିଲେ ମହାମାଇ। ବଗଡ଼ା ଭାତର କଥା କହି ନ ଯୋଗାଇ। ଅଙ୍ଗବାସ ପଣାକୁ ଦିଲେ ମହାମାଇ। ଭୋଜନରେ ହରଷ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ। ଖାଇକରି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପୂର୍ବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ପାକ କରିଥିଲେ। ସେଇମତେ ଅମୃତ ମଣୋହିକେ ସମ୍ପାଦିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମେ ଆମ୍ଭେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ନ ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ପାଇଲୁ। ଆଚମନ ଶରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଭିତରପୁରକୁ ସେ ଯେ କଲେ କ ଗମନ। ଯେଉଁ ରତ୍ନଖଟ ହନୁମନ୍ତ ନେଇଥିଲା। ସେହି ରତ୍ନଖଟକୁ ଅତି ବିଛାୟନ ଦେଲା। ସେହି ରତ୍ନଖଟେ ବସିଲେ ନାରାୟଣ। କର୍ପୂର ତାମ୍ବଳମାନ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ପଞ୍ଚମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ନନ୍ଦିନୀ। ମତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ସେହି ଭାଇବେନି।
ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କଲେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଗବାକ୍ଷା ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ। ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି କି ସେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। କାହିଁ ତୁମ ଘର କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଘର କେଉଁଠାରେ ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୋହି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପାରି ଭାରେ ଯା ଛାଡ଼ିଅଛି ମୁହିଁ। ଅଦୃଷ୍ଟ କରମ ଦୋଷେ ଭୁଞ୍ଜୁ ଦୁଃଖ ଥାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦୋରେ ହୋଇ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦୋରେ ହୋଇ ଏତେ ଭୋଗିଲଇଁ। ଦାସୀ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ହୋଇଲ। ଦାସୀ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ହୋଇଲ ଯେ ବାଇ। ମାଇପ ଛଡ଼ା ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତହୁଁ କହୁ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତହୁଁ କହୁ ଶୁଣ ତୋହି। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାସି ବେଜନ ମିଳଇ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହାତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ପବିତ୍ର ହୋଇ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନାବଳା ପାଇ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ହୋଇନ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଅଟଇ। ତୁମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀ କି କହ ବେଗେ ଯାଇ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭାଇ ଯାହା କହିଲଇଁ। କି ତେଲକୁ ତେଲ ଅନ୍ନ ମାଗିଣ ଖାଇଲ। ଆମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କୈମନ୍ତ କହିଲ। ଏଡ଼େ କି ବରଷ ତୁମ୍ଭେ କାହୁଁ ପାଇଲ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ତୁମ୍ଭେ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରିଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭ ପିଲା ଭାଇ। ବଡ଼ ଖେଉଡ଼ର ମତି କିଛି ନ ଜାଣଇ। ତୁମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ବେଗେ କହ ଯାଇ। ଏ ଭାଇ ଗୋଟାକୁ ଆମ୍ଭ ନୃସିଂହ ଝାଙ୍କଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ କେଉଁ ଡର କାହିଁ ପାଇଁ। କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର ସିନା ଏଇ ଯେ ଅଟଇ। ଏ କଥାକୁ ଭାଇ କିମ୍ବା କରୁଅଛ ଭାଇ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଚକ୍ରଧର। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପରାଧକୁ ଆଉ ନ ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଚିତ୍ତ। ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଦ୍ୱାରେ ଥାଉ। ସ୍ନାନ ନ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଉ। ଆମ୍ଭେ ବୋଲୁଅଛୁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କୁହ ଯାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଜଗତ ଜାଣିଲଇ। ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ହେମନ୍ତ ଆସଇ। ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଥାଉ। ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଯାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳିନୀ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଭିତରପୁରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ। ପଣ୍ଟୁମାନେ କମଳିନୀ କଲେ ବିଚାର। କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର। ଏତେ ବୋଲି କମଳିନୀ ମନେ ବିଚାରିଲେ। ନିଜ ଯେ ମୂରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ଧଇଲେ। ପାଣି ଝରି ଏକ ଘେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଆସିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେନିପାଦ ବେଗେ ଧୋଇଦେଲେ। ଦେହରୁ ଅଞ୍ଚଳ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ। ଥୋକାଏକ ଜଳ ନେଇ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ। ଆଖି ଥନ ଥନ କରି ଚିତେ ବସିଲେ। କ୍ରୋଧେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମାଇ ବଚନ କହିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ବୋଲେ ମୋତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ମୋହର ବିହୁନ ତୁମ୍ଭେ ବୁଲ ଦେଇ। ସେହି ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ଦ୍ୱାରା ଭିକ୍ଷା ଯେ ମାଗିଲ। ମୋହର ବିହୁନେ କାହିଁ ଅନ୍ନ ନ ପାଇଲ। ଯେବେ ମୋଠାରେ ତୁମ୍ଭ ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଘେନିଳ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ତହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭେ ଅଇଲାରୁ ଆମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଲୁ। ତୁମ୍ଭେ ଏଡ଼େ ମାନ କଲ ବୋଲି ନା ବୋଇଲେ। ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜଗତ ଜାଣିଲେ। ତୁମ୍ଭର କିରତେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲା। ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଯେ ଜଗତେ ଶୁଭିଲା। ଉଠ ବୋଲୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଧଇଲେ ଯାଇ ହସ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ବୋଇଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କର ସତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରୁ ଅନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଖାଇବେ। କୈବଲ୍ୟ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଶିରରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ହସ୍ତ ଯେବେ ଶିରରେ ପୋଛିବ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ମୋହର ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ। ସେଇ କଥା ମାନ ଯେବେ ହୃଦୟ କର ସ୍ଥିତ। ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋହର କିରତେ ଯେ ଥାଉ। ଶୁଣିକରି କମଳିନୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରକୁ ହିଁ କରିବା ଗମନ। ଗରୁଡ଼କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କଲ ତତକ୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମକେତୁ ଉପରେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଚରୁଥିଲା। ଭୁଞ୍ଜିବା ଆହାର ତାକୁ ପିତା ଯେ ଲାଗିଲା। ଭାରି ଜୋରେ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲା। କେବଳ ଦେବତା ମୋତେ ସୁମରଣ କଲା। ବାସୁକୀ ଦେବତାର ମୁଁ ଯେ ସେବକ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜା ଦେବତା ମୋତେ ସରୀକ୍ଷା ଯାଇ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ତା ବିନତାନନ୍ଦନ। ମୋତେ ସୁମରଣ କଲେ ଠାକୁର ନାରାୟଣ। କୋଣରେଖା ନଦୀଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦପଦ୍ମେ ଜୟନ ମିଳିଲା। କରପତ୍ରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଚାମରେ ଉଭା ହୋଇ କିନି ମୋତେ ମରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗମଞ୍ଚ ପାତାଳ ମୁଁ ତିନି ପୁର ଯିବି। ପରରାଷ୍ଟ୍ର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷଣକେ ସଂହାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବାବୁ ତୋହି। ମଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆମ୍ଭର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ବୋଇଲା ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବେ ନେଇ। ଶୁଣିନ ସାନନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ।
ବଳରାମେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନାରେ କହ୍ନାଇ ଘରର ଘରଣୀ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶାଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ହାତେ ସମସ୍ତେ ଯେ କହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଜଣ ଏବେ ଜାଣିଲଇଁ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଯେ ବିଜୟ ଚଖଳ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପୁଣି। ବିଜୟ ରଥରେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ବିଜେ କଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳାଙ୍କୁ ନେଲେ। ଆହି ଅଷ୍ଟବେତଳ ବେଇକ୍ଷଣି ଯିବ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ସଙ୍ଗରେ ଯେ ଗଲେ। ଢୋଲ ତମାଳ ଯେ ବାଜଇ ଅପାର। ଭେଲି ମହୁରେ କଂସାଳ ତାଳ ବୀଣା ଦୂର। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ଦୁଃଖ ଯେ ନାଶନ ପ୍ରଭୁ ଗୁହାଣି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ରମ୍ଭା ଯେ ମେନକା ଆବର ତହିଁ ଚିତ୍ରରେଖା। ତୁଳସୀ ତୁଲେ ଯେ ଆବର ମଦନିକା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ସଂସାର ଲୋକମାନେ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କହିଲେ ନାରଦ। ଗୁରୁ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତ କର ଏହା ଆସନ୍ଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ତତେ କରେ ସର୍ବକାଳେ। ସୁଖେ ଯାଇ ବସ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗଦେବ ଆଳେ। ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଯେ ପାଇଲେ। ଗୁରୁ ଯେ ପଞ୍ଚମବ୍ରତ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଆଇଲେ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନେ ବସିଲା ସୁଖେ ଯାଇ। ସଚୀ ଦେବୀ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅଟଇ। ଏ ପୁରାଣ ଯେତେ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ହରି